እሺ ተማሪዎች እንደምንሰነበታችሁ ወደ እኔ ቻናል እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ 12ኛ ክፍል የታሪክ ትምህርት አራተኛ ፓርት የቻፕተር 5ን አራተኛ ፓርት ዘ ኮልድ ዋር ሪያሊቲስ ዘ ሪሌሽን ቢትዊን ዘ ካፒታሊስት ኤንድ ኮሚኒስት ብሎክስ የሚለው እናያለን። So to begin with, to revise some of the points that we have seen previously, so far we had been dealt the division of the world into two blocks, namely the Eastern bloc dominated by Russia and the Western bloc by America. The fact that the two blocks follow different ideologies, a case in point, the Americans or the Western bloc followed capitalism, whereas the Russians or the Eastern bloc followed communism, and there was strong competition between the two blocks. And we have seen the Marshall Plan as if it was a program for rebuilding the economy of Europe, and it was introduced for different reasons by American Secretary General known as the Marshall Plan was planned, number one, to stop the spread of communism, number two, to strengthen the economy of America and the economy of Europe, and to strengthen West Germany. Similarly, the Eastern Bloc that was dominated by Russia designed a plan so as to strengthen the communist status. Such plan was known as the Molotov Plan. The Molotov Plan was designed, and the Molotov Plan basically established a Council for Mutual Economic Assistance or COMECON, which included many Eastern and Central European states and a non-communist state called Finland, and our country Ethiopia was considered to be or was the observer of COMECON. So in general, Europe was the world was divided into two blocks, namely the Eastern Bloc and the Western Bloc. As the Prime Minister of Winston Churchill, the Prime Minister of England or Great Britain, Winston Churchill stated, an iron curtain was prevailed in the world. That means which refers the policy of isolation between Eastern Bloc and the Western Bloc. And lastly, as well, we have seen that in addition to the East-West division, the world was divided into different categories. For that matter, the world was divided into the first world, basically, which refers to the capitalist status, the second world, which refers to the communist world, and the third world, which refers to the developing states of Africa and Asia as well, Latin America. These classifications are based on economic classifications and political issues. Now, just today's session is not as such far from the preceding session. So the term Cold War firstly came into use in September 1947 when Walter Lippmann published books on the Soviet USA tension entitled The Cold War. እንግዲህ ዛሬ የምናየው ስለ ቀዝቃዛ ዓለም ጦርነት ነው። ቀዝቃዛ ዓለም ጦርነት ለመጀመሪያ ጊዜ መቼ ነው ሰዎች መጠቀም የጀመሩት? ይሄን ስያሜ ሰዎች መጠቀም የጀመሩት ከመቼ ጀምሮ ነው የሚለውን ስናይ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄን ኮልድ ዋር የሚባለውን ተርም ቃል የተጠቀመው ዋልተር ሊፕማን የተባለው ጆርናሊስት ጋዜጠኛ ነው። ይህ ሰውዬ የአሜሪካና የሶቪየት ህብረትን ፍጥጫ ቴንሽን በተመለከተ የተለያዩ መጽሐፎችን ጽፏል። እነዚህ መጽሐፍት ርዕሳቸው ዘ ኮልድ ዋር ይሰኛል። መቼ? በ1947 ዓ.ም። ስለዚህ ከ1947 ዓ.ም ዋልተር ሊፕማን የተባለው ጋዜጠኛ ኮልድ ዋር በተሰኘ ርዕስ መጽሐፍትን ካሳተመ በኋላ ሰዎች
ፖለቲከኞች እና የተለያዩ የጋዜጠኞች ይህንን ስያሜ መጠቀም ጀምረዋል ነው። እና ይሄ ኮልድ ዋር ምንድነው? it was basically a prolonged global context led by USA and USSR በዋናነት ዓለም አቀፋዊ ውድድር ነው። ግሎባል ኮንቴስት ነው። በማናወን መካከል በአሜሪካና በራሽያ መካከል። እንግዲህ ኮልድ ዋር ስሙ እንደሚያመለክተው ቀዝቃዛው ጦርነት ሆት ጦርነት አይደለም። የተኩስ ፍልሚያ ሳይሆን ቀጥታ እነዚህ ሁለቱ ኃይሎች ማለትም ኢስተርን ብሎክ እና ዌስተርን ብሎክ ዳይሬክት ፋይቲንግ ያደረጉ ሳይሆን ቤዚክሊ ኢንፍሉዌንሳቸውን ተጽዕኗቸውን ኤክስቴንድ ለማራዘም ጥረት ያደረጉበት ውድድር ነው እና ቴሪቶሪያል አድቫንቴጆችን ለማግኘት ከፍተኛ የሆነ ኮምፒቲሽን ውስጥ የገቡበት ሁኔታ ነው ይሄ ኮልድ ዋር የሚባለው። ሶ ዲዩሪንግ ዘ ኮልድ ዋር ዜር ዋዝ ኖ አክቹዋል ፋይቲንግ ቀጥታ የሆነ ዳይሬክት ፋይቲንግ አልነበረም። እንግዲህ ኮልድ ዋር የተካሄደው it took in the form of arms race በዋናነት በጦር መሳሪያ ውድድር ነው የተካሄደው። የጦር መሳሪያ ውድድር አርምስ ሬስ የኮልድ ዋር ዋና መገለጫ ነው። ለምሳሌ በምን አይነት መንገድ ይሄ አርምስ ሬስ በምን አይነት መንገድ ተካሄደ ስንል ደግሞ በኒውክሊየር እና በኮንቬንሽናል ዌፐንስ የኒውክሊየር ጦርነቶች የመደበኛ የጦር መሳሪያዎች ውድድር ነበር። ኔትወርክ ኦፍ ሚሊተሪ አሊያንስስ እንደዚሁም የተለያዩ ወታደራዊ ጓደኝነቶችን በመፍጠር ኢኮኖሚክ ዋርፌር የኢኮኖሚ ጦርነት እና እንዲሁም የንግድ ማዕቀብ ትሬድ ኢምባርጎስ ይሄ ሁሉ የኮልድ ዋር መገለጫ ነው ማለት። ፕሮፓጋንዳ ዛቻ፣ ማስፈራሪያ፣ እኔ እበልጣለሁ፣ እኔ አጠፋሻለሁ አይነት ነገር አሜሪካና የእሱ አጋሮች ኢስተርን ብሎክ ላይ ከፍተኛ የሆነ ፕሮፓጋንዳ ይነዛሉ። እንደገና ደግሞ ኢስተርን ብሎኮች በአሜሪካ ላይ ከፍተኛ የሆነ ፕሮፓጋንዳ ይነዛሉ። ሶ ፕሮፓጋንዳ አንዱ የቀዝቃዛ የዓለም ጦርነት መገለጫ ነው። ሌላኛው ስፒኖጅ ማለት ስለላ ማለት ነው። አንዳቸውን ይሰላለሉ ነበር ነው። ምስራቁ ምዕራቡን ይሰላል፣ ምዕራቡ ደግሞ ምስራቁን ይሰላል። ፕሮክሲ ዋርስ ይሄ ደግሞ የውክልና ጦርነት ነው። የተለያዩ አንጃዎችን በመደገፍ የውክልና ጦርነታቸውን አድርገዋል። ቀጥታ እነሱ ጦርነት ባይገጥሙም በተለያዩ ሀገራት የእነሱን አይዲዮሎጂ የሚከተሉ ግሩፖችን ሰፖርት በማድረግ የተለያዩ ጦርነቶች ላይ ተሳትፏል። እነዚህ ሁለቱ ብሎኮች እንግዲህ በቀዝቃዛ የዓለም ጦርነት ወቅት የተካሄዱ ሲቪል ዋሮች ጦርነቶች የቀዝቃዛውን የዓለም ጦርነት ፖላራይዝድ ያደረጉ ልዩነቱን እንዲሰፋ ያደረጉ ልዩነቱን እንዲጦዝ ያደረጉ ኮንፍሊክቶች ምን ናቸው ስንል የግሪክ የእርስ በርስ ጦርነት ግሪክ ሲቪል ዋር፣ ኮሪያን ዋር የኮሪያ ጦርነት፣ የቪየትናም ዋር፣ የሶቪየት አፍጋን ጦርነት ብሎም የድንበር የጠረፍ አካባቢ ጦርነቶች ፐሪፌሪያል ኮንፍሊክትስ የሚባሉት የአንጎላ ጦርነት፣ የኤል ሳልቫዶር እና ኒካራጉያ እነዚህ ኤል ሳልቫዶር እና ኒካራጉያ የሚባሉ ላቲን አሜሪካ ውስጥ የሚገኙ ግዛቶች ናቸው። ሶ እነዚህ አካባቢ ላይ የተካሄደው ዋር ኮንፍሊክት ኮልድ ዋርን ፖላራይዝድ አድርጓል። የኮልድ ዋርን ፍጥጫ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። ኦፍ ኮርስ ከዚህ በባሰበ ሁኔታ ደግሞ the most important direct confrontations during the Cold War were the Cuban Missile Crisis of 1962, the Berlin Blockade from 1948 to 1949, the Berlin Wall, the erection of the Berlin Wall እነዚህ እንግዲህ ሁለቱም ብሎኮች ጦርነት አፋፍ ላይ ደርሰውባቸው የነበር ዳይሬክት ግጥሚያ ላይ ያካሂዱበት የነበረ ክስተት የተፈጠረባቸው ኢቨንቶች ናቸው። አንደኛው የኩባ የሚሳኤል ቀውስ የሚባለው 1962 የተከሰተው ምንድነው? ሁለቱም ኃይሎች ኩባ ላይ ማለትም አሜሪካና ራሽያ ላይ ኩባ ላይ የራሳቸውን ኒውክሊየር ቢውልድ አድርገው ነበር እና ጦርነት ሊጋጠሙ ጫፍ ላይ ደርሰው ነበር ነው። ይሄ ሁኔታ ኩባን ሚሳኤል ክራይሲስ ይባላል። በኋላ በርግጥ ወደ ድርድር በመምጣት የነበረው ፍጥጫ ሊቀንስ ችሏል። ሌላኛው የበርሊን ብሎኬር ነው። በርሊን መታጠሯን በርሊን የጀርመን ዋና ከተማ ናት። እንግዲህ በርሊንን ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ልክ እንደ ጀርመን እንዳጠቃላይ እንደ ጀርመን ግዛት ሁሉ
አራቱ ኃይሎች ናቸው የተቆጣጠሩት፣ አሜሪካ፣ ራሽያ፣ ብሪቴንና ፍራንስ። በዋናነት ሶስቱ ኃይሎች ዌስተርን ብሎኮች ማለትም ብሪቴን፣ ፍራንስ እና አሜሪካ የተቆጣጠሩት ዌስት ጀርመን የተባለው፣ ራሽያ የተቆጣጠረችው የጀርመን ግዛት ደግሞ ኢስት ጀርመን የተባለው። በተመሳሳይም እንደዚሁ በርሊን በአራት ኃይሎች ተይዛ ነበር እና ቤዚክሊ ራሽያ ምን አደረገች? የተወሰነውን የተቆጣጠረችውን የበርሊን ግዛት በአጥር አጠረች ነው የሚለው። በተለይ ከምዕራቡ በርሊን አካባቢ ጋር እንዳይገናኝ ብሎክ ያደረገች ነው። መንገዶችን ሁሉ አጠረች ነው። በዚህ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ውጥረት ተፈጠረ ነው። ይሄ ዋነኛው ውጥረት ነው። በዚህ በቀዝቃዛ የዓለም ጦርነት የተፈጠረ ዳይሬክት ኮንፍሮንቴሽን ነው። ዳይሬክት ኮንፍሮንቴሽኑ ደግሞ ቀጥታ የሆነ ግጥሚያ ነው። የበርሊን ግንብ እንደዚሁ በ1961 ዓመተ ምህረት የተገነባው የምስራቅ ጀርመን ከምዕራቡ ጀርመን ጋር እንዳይገናኝ ለማድረግ ነው። በሶቪየት ህብረት ነው የተገነባው። እነዚህ ሁኔታዎች የነበረውን ኮንፍሮንቴሽን የነበረውን ፍጥጫ በከፍተኛ ሁኔታ የጨመሩ ክስተቶች ናቸው። ኦፍ ኮርስ የኮልድ ዋር ሜጀር ካራክተሪስቲክስ የሚባለው ምንድነው? ዋና ባህሪ ተብሎ የሚገለጸው ቅድም የጠቀስነው ነገር ነው። አንደኛው አርምስ ሬስ ነው። በተለይ በሁለቱ የጦር ግሩፖች መካከል የነበረው አርምስ ሬስ እንግዲህ ሁለቱም ኢስተርን ብሎክ እና ዌስተርን ብሎክ የራሳቸው ሚሊታሪ አሊያንስ ወታደራዊ ወዳጅነት ነበራቸው። ለምሳሌ ዌስተርን ብሎክ የነበረው ሚሊታሪ አሊያንስ ኔቶ ይባላል። ኖርዝ አትላንቲክ ትሪቲ ኦርጋናይዜሽን ማለት ነው። በአማርኛ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት የሚባለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዋርሶ ፓክት የሚባለው ዋርሶ ፓክት የተባለውን የጦር ጓደኝነት የመሰረቱ ደግሞ የምስራቁ ጎራ ነው፣ ኢስተርን ብሎኩ ነው። በሁለቱ መካከል ከፍተኛ የሆነ አርምስ ሬስ ነበር፣ የጦር መሳሪያ ውድድር ነበር እና በዚህም የጦር መሳሪያ ውድድር ሪቮሉሽናሪ አድቫንስ ዌር ሜድ ኢን ኒውክሊየር ዊፐንስ ኤንድ ሮኬትስ። በተለይ በኒውክሊየር የጦር መሳሪያ እና በሮኬቶች ከፍተኛ የሆነ አብዮት ተካሂዷል። ከፍተኛ የሆነ ስር ነቀል የሆነ ለውጥ ተካሂዷል። በተለይ እነዚህ ሮኬቶች they were used to launch humans and satellites into space። ሰዎችን እና ሳተላይቶችን ወደ ስፔስ ለማምጠቅ ጥቅም ላይ ይውላሉ እና በዚህም ከፍተኛ የሆነ ስፔስ ሬስ ነበር፣ የህዋ ላይ ውድድር ነበር። በሁለቱ ብሎኮች መካከል በህዋ ላይ ከፍተኛ የሆነ ውድድር ነበር፣ የጦር መሳሪያዎችን በማምጠቅ የተለያዩ ኒውክሌሮችን ቢውልድ በማድረግ። በእርግጥ ይሄ ኮልድ ዋር ፕራይመርሊ የተካሄደው ኮልድ ዋር was primarily fought by intelligence agencies በስለላ ተቋማት። ለምሳሌ በተለያዩ ሀገራት የተለያዩ የስለላ ተቋማት ተመስርተዋል። በዚህ በቀዝቃዛ የዓለም ጦርነት በአሜሪካ CIA የሚባል የስለላ ተቋም፣ MI6 ደግሞ በዩናይትድ ኪንግደም ደግሞ በእንግሊዝ የተመሰረተ የስለላ ተቋም ነው። BND በዌስት ጀርመን የተመሰረተ የስለላ ተቋም ነው። ስታሲ ደግሞ ምስራቅ ጀርመን ላይ የተመሰረተ የስለላ ተቋም ነው። KGB ሶቪየት ህብረት ውስጥ የተመሰረተ የስለላ ተቋም ነው። ዘ ኮልድ ዋር በዋናነት የተካሄደው በእነዚህ የስለላ ተቋማት አማካኝነት ነው። it was fought primarily by intelligence agencies። እንግዲህ ኮልድ ዋር ሆስቲሊቲ ከፍተኛ ደረጃ የደረሰው it reached peak between the changes in the leadership for both superpowers in 1953 to the missile crisis in 1962። አንደኛ በ1953 ዓመተ ምህረት ሁለቱም ሱፐር ፓወሮች የመሪ ለውጥ አድርገዋል። ለምሳሌ በአሜሪካ ሮዝቬልት ከስልጣን ተወግዶ ኢሰንሃወር የተባለው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ስልጣን ላይ ወጥቷል። በተመሳሳይ በሶቪየት ህብረትም እንደዚሁ ክሩስቼቭ ከስልጣን ተወግዶ ጆሴፍ ስታሊን ሞቶ ክሩስቼቭ ስልጣን ላይ ወጣበት። ይሄ ዓመተ ምህረት ምናልባትም በሁለቱ መካከል የነበረው የኮልድ ዋር ቴንሽን ሆስቲሊቲ የጨመረበት ዓመተ ምህረት እና ከዚህ ዓመተ ምህረት ከ1953 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ ኪዩባ ሚሳይል ክራይሲስ የኪዩባ ሚሳይል ክራይሲስ ሁለቱም ጦርነት የኒውክሌር ጦርነት ሶስተኛውን የዓለም የኒውክሌር ጦርነት ለማድረስ ለመቀስቀስ ጫፍ የደረሱበት ሁናቴ ነው። እስከ 1962 ዓመተ ምህረት እስከ ኪዩባ ክራይሲስ ድረስ ከፍተኛ የሆነ
ፍጥጫ ነበር ነው በሁለቱ ብሎክ መካከል። እና በዚህ ወቅት የተለያዩ ኢቨንቶች ነበሩ። ለአብነት በ1956 ዓመተ ምህረት የሃንጋሪያን ሪቮሉሽን ተካሂዷል። ዘ ኢሬክሽን ኦፍ ዘ በርሊን ዎል በ1961 ዓመተ ምህረት የበርሊን ግንብ ተገንብቷል። የኪዩባ ሚሳይል ክራይሲስ በ1962 ዓመተ ምህረት ተካሂዷል። ይሄ ኪዩባ ሚሳይል ክራይሲስ it was an incident in which the world was close to third nuclear world war ወደ ሶስተኛ የኒውክሌር ጦርነት የዓለም ጦርነት ለመግባት ጫፍ ላይ የደረሱበት ሁኔታ ነው ይሄ ኪዩባን ሚሳይል ክራይሲስ የሚባለው። በእርግጥ ከዛ በኋላም ቢሆን እንደዚሁ የፕራጊዮ ስፕሪንግ በ1968 ዓመተ ምህረት ፕራጊዮ ስፕሪንግ ምን ማለት ነው የሚለውን ያዙ። it was basically a movement to reform a communist system in ቼኮስሎቫኪያ በቼኮስሎቫኪያ ኮሚኒስቶች ሪፎርም ፈልገው ታድሶ ለውጥ ፈልገው ያካሄዱት አብዮት ነው ይሄ ፕራጊዮ ስፕሪንግ የሚባለው በ1968 ዓመተ ምህረት። የቀዝቃዛ የዓለም ጦርነት አንድ አካል ነው። ደግሞ በቀዝቃዛ የዓለም ጦርነት በነበረ ውጥረት የተከሰተ ኢቨንት ነው ይሄ። ሌላ በሂደት ይሄ የቀዝቃዛ የዓለም ጦርነት እንግዲህ አንዴ ረገብ ይላል፣ አንዴ ደግሞ ጨመር ይላል እና the cold war began to freeze ማለት መቀዝቀዝ መዳከም የተወሰነ መቀነስ እንደማለት ነው። between the Soviet invasion of Afghanistan in 1979 and the rise of Mikhail Gorbachev as a Soviet leader in 1985 after the detente period of 1970 ይላል። ምን ማለት ነው? ይሄ የኮልድ ዋር ፍጥጫ ፍሪዝ ማድረግ የጀመረው ወይም ደግሞ የተወሰነ ውጥረቱ ረገብ ያለው ሶቪየት ህብረት አፍጋኒስታንን በ1979 ዓመተ ምህረት ከወረረች በኋላ እና በሚካኤል ጎርባቼቭ የተባለው የሶቪየት ህብረት መሪ በ1985 ዓመተ ምህረት እስከወጣ ድረስ ማለትም ከ1979 እስከ 1985 ዓመተ ምህረት ድረስ ይሄ ኮልድ ዋር ቴንሽን ፍሪዝ አድርጎ ነበር። የተወሰነ መቀነስ ታይቶበታል። ኦፍ ኮርስ መቀነስ የጀመረው በ1960ዎቹ ጀምሮ ነው። በዚህ ዓመተ ምህረት የራሻ ጠቅላይ ሚኒስትር የራሻ ሊደር የነበረው ኒኪታ ክሩሽቾቭ ፒስፉል ኮኤግዚስታንስ የሚል ፖሊሲ ነበረው። እዚህ መጽሐፍ ላይ አልተቀመጠም እንጂ ይሄ ፒስፉል ኮኤግዚስታንስ ምንድነው? አኮርዲንግ ቱ ፒስፉል ኮኤግዚስታንስ ራሻ ኩድ ኮምፒት ዊዝ ዘ ዌስት በት አቮይድ ዘ ዋር ነው የሚለው። ራሻ ከምዕራቡ ጋራ መወዳደር ትችላለች፣ ግን ጦርነት ማድረግ የለባትም የሚል ፖሊሲ ነው። የተለያዩ የጦር መሳሪያ ቅነሳ ፕሮግራሞች ተካሂደዋል፣ ንግግሮች ተካሂደዋል። ይሄ እንግዲህ በምዕራባውያን ዲቴንቴ ይባላል ወይም ደግሞ ፒስፉል ኮኤግዚስታንስ ይባላል። ከ1970ዎቹ ፒስፉል ኮኤግዚስታንስ በኋላ ከ1979 ዓመተ ምህረት ራሽያ ሶቪየትን ከወረረች እስከ ሚካኤል ጎርባቼቭ የራሻ ሊደር ሆኖ እስከሚመረጥ ድረስ ይሄ ኮልድ ዋር ቴንሽን ፍሪዝ አድርጎ ነበር ነው፣ ቀንሶ ነበር። ኦፍ ኮርስ ዘ ኮልድ ዋር ቴንሽን was dominated by the Western bloc, especially under the leadership of Margaret Thatcher of England and Ronald Reagan of America. በሁለቱ ጠንካራ መሪዎች በተለይ ስልጣን ላይ መውጣት በኋላ ዌስተርኑ ከፍተኛውን የበላይነት ነበሩ በዚህ በቀዝቃዛ የዓለም ጦርነት። እነዚህ ሁለቱ መሪዎች እነማን ናቸው? የእንግሊዟ ጠቅላይ ሚኒስትር ማርጋሬት ታቸር በ1979 ዓመተ ምህረት ስልጣን ላይ ወጣለች። እንደገና የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ሮናልድ ሬገን በ1980 ዓመተ ምህረት ስልጣን ላይ ወጣ ነው እና እነዚህ ኢስተርን ብሎኩን ስትሮንግሊ የሚቃወሙና ጠንካራ ሊደርሺፕ የነበራቸው ጠንካራ የሆነ ዲፕሎማሲ ጠንካራ የሆነ አመራርነት ይሰጡ የነበሩ መሪዎች ናቸው እና በዚህ ወቅት ዌስተርን ብሎኩ በኢስተርን ብሎክ ላይ ዶሚናንስ ነበረው ነው። እንግዲህ ይሄ የኮልድ ዋር ፍጥጫ የቀዝቃዛ የዓለም ጦርነት በዓለም ላይ የቆየው ለሚቀጥሉት 40 ዓመታት ነው። ከሁለተኛ የዓለም ጦርነት በኋላ ከ1947 ጀምሮ እስከ 1991 ዓመተ ምህረት ነው። በኋላ ግን ዲክላይን አድርጓል። ለምን ዲክላይን እንዲያደርግ ዋናው ኢቨንት ምንድነው ቢባል ሚካኤል ጎርባቼቭ የተባለው የራሻ ሊደር ስልጣን ላይ መውጣቱ ነው በ1985 ዓመተ ምህረት
እና በተጨማሪም በሂደት የሶቪየት ህብረት ሶቪየት ዩኒየን ኮላፕስ ማድረጓ ነው። የሶቪየት ህብረት ኮላፕስ ማድረጉ ለቀዝቃዛ የዓለም ጦርነት መዳከም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። እና በዚህ ወቅት የነበሩ ሚካኤል ጎርባቾቭ ስልጣን ላይ ከወጣ ከ1985 ዓመተ ምህረት እስከ ሶቪየት ህብረት መፈረካከስ ከ1991 ዓመተ ምህረት ወቅት የነበሩ ዋና ዋና ኢቨንቶች ምን ምን ናቸው ስንል አንደኛ ቸርኖቤል አክሲደንት ነው። ቸርኖቤል አክሲደንት የኒውክሌር ፍንዳታ አደጋ ነው። ራሽያ ዩክሬን ግዛት ላይ የተፈጠረ እና በዚህ በቸርኖቤል አክሲደንት 1986 ዓመተ ምህረት ብዙ ጉዳት ደርሷል። ኒውክሌር ፈንድቶ ያው በቴክኒክ ችግር ብዙ ፖሊሽን ወይም ደግሞ ብክለትን የፈጠረበት ሁኔታ ነው። እሱ ነው ቸርኖቤል አክሲደንት የሚባለው። የበርሊን ግንብም እንደዚሁ በ1989 ዓመተ ምህረት ፎል አድርጓል። የበርሊን ግንብ ፈርሷል። በሶቪየት ህብረት የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተካሂዷል በ1991 ዓመተ ምህረት። እንደዚሁም ሶቪየት ህብረት በ1991 ዓመተ ምህረት ኮላፕስ አድርጋለች። ማለት በሶቪየት ስር የነበሩ ሀገራት ተበታትነዋል። ይሄ አሴሽኑ ሙሉ በሙሉ ኮላፕስ አድርጓል፣ ዲስኢንቴግሬት አድርጓል፣ ተበታትኗል። ሶ እነዚህ ሁኔታዎች የኮልድ ዋር ፍጥጫን እንዲቀንስ ያደረጉ ክስተቶች ናቸው ማለት ነው። በሂደትም ኮልድ ዋር ኢንድ አድርጓል። መቼ ነው ኮልድ ዋር ኢንድ ያደረገው ቢባል በ1991 ዓመተ ምህረት ነው። ኢሚዲየትሊ ምን ሲሆን ነው? ቤዚካሊ የራሻ ወይም ደግሞ የሶቪየት ህብረት ዲዞልቭ ሲሆን ነው፣ ሲፈረካከስ ነው። ሚካኤል ጎርባቾቭ በተለይ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ አበርክቷል ይሄ ቀዝቃዛ የዓለም ጦርነት እንዲያከትም እና ይሄ ሚካኤል ጎርባቾቭ ሁለት ፖሊሲዎችን ኢንትሮዲዩስ አድርጓል። አንደኛ ከምዕራባውያን ጋር የነበረው ፍጥጫ ለመቀነስ ራሽያ አዲስ ፖሊሲ እንድትከተል የሚያስችል ፖሊሲ ዲዛይን በማድረግ ይሄም ፖሊሲ ምን ይሰኛሉ? ፕሪስቶሪካ ሪኮንስትራክሽን ማለት መልሶ ግንባታ እንደማለት ነው። ራሽያ ኮሚኒዝምን በመተው የማርኬት ኢኮኖሚን ካፒታሊዝምን እንድትከተል የሚያደርግ ፖሊሲ ነው። ግላስኖስት የሚባለው ደግሞ ኦፕንነስ ይለዋል። ኦፕንነስ ማለት ግልጸኝነት፣ ዲሞክራሲ ፕራክቲስ እንዲሆን፣ ክሪቲሲዝም ትችትና በግልጽ መወያየት እንዲለመድ። እንግዲህ ኮሚኒዝም ፈላጭ ቆራጭነትን ስርዓት ተግባራዊ የሚያደርግ ነው። ሶ ለመጀመሪያ ጊዜ ኦፕን ዲስከሽን፣ ፍሪ ኢሌክሽኖች መካሄድ ጀመሩ። ሶ እነዚህ ፖሊሲዎች ራሽያ ከዌስቱ ጋር የነበራት ፍጥጫ እንዲቀንስ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ አበርክተዋል እና he provided or he introduced the political and economic liberalization for cultivating warmer relations and trade with the west ከዌስቱ ጋራ ሰላማዊ የሆነ ግንኙነት እንዲኖር የሚያስችሉ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ሊበራላይዜሽኖች ነጻነት ፖሊሲዎችን ኢንትሮዲዩስ አድርጓል የሚካኤል ጎርባቾቭ። ሌላኛው ርዕስ ምንድነው? ኖርዝ አትላንቲክ ትሪቲ ኦርጋናይዜሽን። ይሄ ቅድምም ለመዳሰስ እንደሞከር ነው ዌስተርን ብሎኮች የመሰረቱት ሚሊታሪ አሊያንስ ነው፣ ወታደራዊ ጓደኝነት ነው። መቼ ተመሰረተ ቢባል አፕሪል 1949 ዓመተ ምህረት ነው። ሶ ኢት ዋዝ ቤዚካሊ formed by the Western Bloc in April 1949 ኖርዝ አትላንቲክ ትሪቲ ኦርጋናይዜሽን። ሄድኳርተሩ የት ነው ስንል ዋና መቀመጫው ብራስልስ ነው። የቤልጂየም ዋና ከተማ ብራስልስ ላይ ነው ዋና መቀመጫው። መጀመሪያ ፋውንደሮች ስንት ናቸው? 12 ሀገራት ናቸው። እነማን ናቸው? ቤልጂየም፣ ካናዳ፣ ዴንማርክ፣ ፍራንስ፣ አይስላንድ፣ ኢጣሊ፣ ሌክዘምበርግ፣ ኔዘርላንድስ፣ ኖርዌይ፣ ፖርቹጋል፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ዩኤስኤ። ቆየት ብለው ደግሞ ወደዚህ ወደ ኔቶ አባልነት የተቀላቀሉ ሀገራት ግሪስ እና ተርኪ በ1952 ዓመተ ምህረት፣ ጀርመን ፌደራል ሪፐብሊክ ወይም ደግሞ ዌስት ጀርመን የሚባለው በ1955 ዓመተ ምህረት፣ ስፔን በ1982 ዓመተ ምህረት የኔቶ አባል መሆን ችለዋል። it was a defensive against Russian aggression የራሽያን ወረራ ለመመከት የተቋቋመ ሚሊተሪ አሊያንስ ነው፣ ወታደራዊ ጓደኝነት ነው ኔቶ። እና በሂደት በኔቶ ላይ የነበረው ሚሊተሪ ትሬት ወታደራዊ ፈተና ሙሉ በሙሉ ሪዲዩስ አድርጓል። ሪዲዩስ ያደረገው መቼ ነው? with the dissolution of the communist bloc የኮሚኒስት ብሎክ
ሙሉ በሙሉ ሲፈረካከስ በኔቶ ላይ የነበረው ሚሊታሪ ትሬት ወታደራዊ ፈተና ሙሉ በሙሉ ሊያልቅ ችሏል ማለት ወይም ደግሞ ሊቀንስለት ችሏል ማለት ነው። ሊቀንስለት ችሏል ማለት with the break up of Soviet Union the military threat to NATO was ended. Of course NATO ከቀዝቃዛ የዓለም ጦርነት በኋላ ቀጥሏል። continued to exist after the Cold War after 1991 በአሁኑ ወቅትም በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ የአውሮፓ ወታደራዊ ግሩፕ ነው ይሄ ኔቶ የሚባለው። በኔቶ መመስረት አላርም የሆኑ የኔቶ መመስረት ያሳሰባቸው ዌስተርን ብሎኮች ደግሞ ኢስተርን ብሎኮች የራሳቸው ሚሊተሪ ብሎክ መስርተዋል። ይሄም ብሎክ ምን ይባላል? ዋርሶ ፓክት ይባላል። ዋርሶ ፓክትን የመሰረቱት 8 የምስራቅ ብሎክ አባል ሀገራት ናቸው። ፎር ዛት እነሱ እነማን ናቸው? አልባኒያ እስከ 1968 ነው የቆየችው። በእርግጥ በ1968 ዓመተ ምህረት አልባኒያ ከዋርሶ ፓክት አባልነቷ ተወግዳለች። ቡልጋሪያ፣ ቼኮስሎቫኪያ፣ ኢስት ጀርመን፣ ሃንጋሪ፣ ፖላንድ፣ ሮማኒያ፣ ዩኤስኤስአር እነዚህ የዋርሶ ፓክት መስራች ኮሚኒስት ስቴቶች ናቸው። ኮሚኒስት ሀገራት ወይም ደግሞ ኢስት ብሎክ ሀገራት ናቸው። እንግዲህ ዋርሶ ማለት የፖላንድ ዋና ከተማ ነው። እዚህ ፖላንድ ዋና ከተማ ላይ ነው የተመሰረተው ማለት ነው በ1955 ዓመተ ምህረት ዋርሶ ፓክት። የዋርሶ ፓክት ለምን ተመሰረተ የሚለውን ምክንያት ያዙ። the reasons behind the formation of the Warsaw Pact was the rearmament of Western Germany and its admission to NATO. ዌስተርን ጀርመን የጦር እንቅስቃሴ ማካሄዷና የኔቶ አባል መሆኗ በ1955 ዓመተ ምህረት እንግዲህ ራሻ ኢስት ጀርመንን ስለተቆጣጠረች ይሄ ሁኔታ አሳስቧታል። የዌስት ጀርመን ሪአርማመንት ማካሄድ ወታደራዊ ልምምድና ስልጠና ማካሄድ የኔቶ አባል መሆን በ1955 ዓመተ ምህረት ስላሳሰባት ይሄንን የዋርሶ ፓክትን ወይም ደግሞ የዋርሶን ወታደራዊ ህብረትን ልትመሰርት ትችላለች ማለት ነው ራሽያ። of course it was affected by the political transformations of Eastern Europe. ይሄ ዋርሶ ፓክት በምስራቅ አውሮፓ በተካሄደው የፖለቲካ ለውጥ አፌክት ተደርጓል ነው ማለት የሶቪየት ህብረት መዳከም ሲጀምር ከ1980ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ መዳከም ሲጀምር እንዲሁም የበርሊን ግንብ ሲፈርስ እና ሁለቱም ጀርመኖች ኢስት ጀርመን እና ዌስት ጀርመን ዩኒፋይድ ሲሆኑ አንድ ሲሆኑ ይሄ ዋርሶ ፓክት የዋርሶ ሚሊታሪ አሊያንስ የዋርሶ ወታደራዊ ጓደኝነት ሙሉ በሙሉ አክትሟል ማለት ነው። በሂደት እንዲሁም በ1991 ዓመተ ምህረት it ceased to exist ሙሉ በሙሉ ስቶፕ አድርጓል ማለት ነው። በአሁኑ ወቅት ዋርሶ የሚባል ሚሊታሪ አሊያንስ የለም። ኔቶ የሚባል ሚሊታሪ አሊያንስ ግን እዛው ቤልጂየም ብራስልስ ላይ ይገኛል ማለት ነው። የመጨረሻው ሰብ ቶፒክ ነን አላይንድ ሙቭመንት ነው። ይሄ ደግሞ በቀዝቃዛ የዓለም ጦርነት ወቅት ሁለት ግሩፖች አሉ ብለናል። አንደኛው ኢስተርን ብሎክ ነው፣ በራሽያ ዶሚኔት ይደረጋል። የሚከተለው አይዲዮሎጂ ኮሚኒዝም ነው። ሁለተኛው ብሎክ ደግሞ ዌስተርን ብሎክ ወይም ደግሞ ካፒታሊስት ብሎክ ማለት እንችላለን። በዋናነት በአሜሪካ የሚዘወረው ነው። ከዚህ ውጪ ደግሞ ከሁለቱም ያልወገኑ ነን አላይንድ ማለት ከሁለቱም ጓደኝነት ያልፈጠሩ ግሩፖች ነበሩ ነው። እነዛ ግሩፖች ናቸው ነን አላይንድ ስቴትስ የሚባሉ ነን አላይንድ ሙቭመንት የሚባሉ እንቅስቃሴ የጀመሩት እነዚህ ስቴቶች ናቸው እና it was a loose association of countries that had no formal commitment to either blocks of the Cold War ከሁለቱም የኮልድ ዋር ብሎክ ጋራ ምንም አይነት ኮሚትመንት ምንም አይነት ሪሌሽን ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸው ሀገራት የመሰረቱት ህብረት ነው። በእርግጥ ይሄ ነን አላይንድ ሙቭመንትን ለመመስረት ማይልስቶኑ የተመሰረተው ወይም ደግሞ የመሰረት ድንጋዩ የተጣለው ባንዱንግ ኮንፈረንስ ላይ ነው። ባንዱንግ ወይም ደግሞ ኢንዶኔዥያ ኮንፈረንስ ላይ ነው። መቼ? አፕሪል 1955 ዓመተ ምህረት በስንት ሀገራት? በ22 የኤዥያ ሀገራት እና በ7 የአፍሪካ ሀገራት። እነዚህ ሀገራት
ከቅኝ ግዛት ነፃ የወጡ ሀገራት ናቸው። ከቅኝ ግዛት ነፃ የወጡ ሀገራት ናቸው። ሶ እነሱ ባንዱንግ ኢንዶኔዥያ ላይ ተሰብስበው በ1955 ዓመተ ምህረት የነን አላይንድ ሙቭመንትን ማይልስቶን ወይም ደግሞ የመሰረት ድንጋይ ጥለዋል ማለት ነው። በእርግጥ ፎርማሊ የተመሰረተው የት ነው ቢባል ዘ ነን አላይንድ ሙቭመንት ዋዝ ፎርማሊ ስታብሊሽድ አት ቤልግሬድ ላይ ነው የተመሰረተው በ1961 ዓመተ ምህረት። ቤልግሬድ ማለት ዩጎዝላቪያ ውስጥ ያለች ከተማ ናት። በእርግጥ በሂደት ቤልግሬድ ላይ 25 ሆነው ይሄንን ነን አላይንድ ሙቭመንት ቢመሰርቱም እነዚህ የኤዥያ ሀገራት፣ የአፍሪካ ሀገራት እና የላቲን አሜሪካ ሀገራት የአባላት ቁጥር የሀገር አባላት ቁጥር በእጅጉ ጨምሯል። በተለይ ከ110 በላይ ሀገራት የዚህ የነን አላይንድ ሙቭመንት አባል ሀገር መሆን ችሏል እና አባላቱ በብዛት ከአፍሪካ፣ ከኤዥያ እና ከላቲን አሜሪካ ነበሩ። እንግዲህ እነዚህ የነን አላይንድ ሙቭመንት ሜምበር ስቴቶች አባል ሀገራት በዋናነት they opposed USA during ቪየትናም ዋር የጋራ አቋማቸውን ማንጸባረቅ ችለዋል። ላብነት አሜሪካን በቪየትናም ጦርነት ያደረገችውን ጣልቃ ገብነት ኦፖዝድ አድርገዋል። ራሻ የአፍጋኒስታን መውረሯን እንደዚሁ ኦፖዝ አድርገዋል በ1979 ዓመተ ምህረት። ሌላኛው ፕራክቲካሊ ሲታይ እነዚህ የነን አላይንድ ሙቭመንት ሜምበር ስቴቶች they were not neutral ሙሉ በሙሉ ኒውትራል አይደሉም። they practically leaned one power block or the other በተለያየ ምክንያት በኢኮኖሚ ተጽዕኖ ሊሆን ይችላል። በተለያየ ምክንያት በአንድም በሌላ ወይ ከቀዝቃዛው አይሚን ከምስራቁ ጎራ ወይም ደግሞ ከምዕራቡ ጎራ ጋራ የተወሰነ ሊንድ ያደርጋሉ። የተወሰነ ግንኙነት ነበራቸው ነው። ሙሉ በሙሉ ነፃ ናቸው ማለት አይቻልም ነው። እንግዲህ ታዳጊ ሀገራት ናቸው፣ ደሃ ናቸው። በድህነት ምክንያት ከምስራቁ ጎራም ሆነ ከምዕራቡ ጎራ ጋራ የተወሰነ ግንኙነት ነበራቸው። ሶ የዛሬው ርዕስ ዘ ኮልድ ዋር ሪያሊቲስ የሚለውን ርዕስ በተመለከተ ያሉ ሜን ፖይንቶች እነዚህ ናቸው። ትንሽ ሌሰኑ ረዘም ይላል መሰለኝ። ምናልባት ወደፊት ጥሪ ያደረኩ ለማቅረብ እፈልጋለሁ ሞክራለሁ። ምናልባት ቴሌግራም እና ዩቲዩብ ቻናሌ አልመጣላላችሁ የቴሌግራም ቻናሌ t.me/history@2018 ይሄ የቴሌግራም ቻናሌ ነው። በዚህ ቻናል ላይ እነዚህ አጫጭር ኖቶችን ያዘጋጇቸውን አጫጭር ኖቶች ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ቻናሉ ደግሞ ምናልባት አልመጣ ካላችሁ ብዙም አልጎሪዝሙ ዲስፕላይ ስለማያደርገው ብዙም ላይክ እና ሰብስክራይብ ብዙ ስለሌለው youtube.com/2018 history ብላችሁ በቪድሜት አፕሊኬሽን በዩቲዩብ አፕሊኬሽን ስትፈልጉት አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። አስተያየት ካላችሁ አስተያየት ስጡኝ። ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው